Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma al-Fatihah ila arwah azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min al-ulama'il 'amilin wal awliya wasyuhada was-salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Thumma al-Fatihah ala ma nawayna al-jami' ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما سررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على ما نوى به أهلنا وأسلافنا وسادتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شهدنا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق
ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah malam ini malam Jumat kedua tepatnya tanggal 11 November 2021 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Alhamdulillah. Kemarin pelajaran bulan lalu itu ya tanda-tanda balik. Betul ya? Betul enggak? Hah? Bulan kemarin tanda-tanda balik. Ditanya nggak ada yang jawab, bubar. Bulan kemarin pelajaran tanda-tanda balik bukan? Ya Allah ya Rabb, males aneh jadi ngajar begini. Tanda balik ada 3. Pertama genap usia 15 tahun, bener gak tuh? Hah? Ya nggak tahu dah. Ya Allah ditanya nggak ada yang jawab. Sakit hati amat gue ditanya nggak jawab. Karena serius. Bulan kemarin sebelum maulid tuh kan, kalau maulid rame, kalau ngaji kan enggak. Aneh ngajar sini pelajaran tanda-tanda balik ada 3. Pertama genapnya usia laki perempuan 15 tahun. Kedua ngimpi keluar mani. Ketiga haid bagi perempuan. Bener gak tuh? Yuk bukan dari tadi jawab. Demen amat jadi orang bolet. Ya Rasulullah salamun alaik. Allahumma
Ya, ngambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyyatu. Al-thani ghaslul wajhi. Al-thalithu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi' mashu syai'in minar ra'si. Al-khamis ghaslur rijlain ma'al ka'bain. As-sadis at-tartib. Faslun an-niyyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wat talaffuz biha sunnah wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi wat tartib an la yuqaddama udwun ala udwin. Faslun al-ma'u qalilun wa kathirun. Al-qalil ma dunal qullatain. Al-qalil ma dunal qullatain wal kathir qullatani fa akthar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Faslun, fasal. Tuh, artinya fasul tuh pemisah. Tuh. Pemisah tuh setelah pelajaran tanda-tanda balik, ya. Nah, udah. Nah, sekarang furudul wudu. Arti furud wajib-wajib. Furudul wudu yang wajib-wajib wudu sittatun ada 6. Tuh, berarti kalau dikata wajib kan dikerjain pahala, ditinggalin dosa. Tuh, orang yang wudu ya mendapatkan pahala dengan wudunya kalau mendatangkan 6 perkara ini. Jadi kalau 6 perkara ini enggak ada dalam wudu kita wudu tapi dosa. Karena wajib dikerjain pahala, ditinggalin dosa. Tuh, wajib wudu. Berarti hal-hal yang kalau dikerjakan dalam wudu ya, maka dia yang melakukannya dapat pahala dari Allah. Berarti dapat dosa kalau ditinggalin. Tuh, ngerti ya? Nah, furudul wudu sittatun. Yang wajib wudu ada 6. Tuh, berarti di luar 6 ini ente nggak kerjain, nggak dosa, cuma rugi kalau emang itu sunnah. Al-awwal yang pertama, yang wajib dalam wudu kita, yang pertama berarti kalau kita nggak kerjain nih dosa besar wudu kita nih. Apa yang wajib dalam wudu? An-niyatu, niat. Tuh, niat dalam wudu wajib. Orang yang wudu nggak niat dosa wudunya. Atsani, dan yang kedua yang wajib wudu ghaslul wajhi, membasuh muka. Atsalits, yang ketiga ghaslul yadain, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqain, beserta kedua sikut. Tuh, jadi basuh tangan sama kedua sikut. Sikutnya harus ikut tuh. Ya harus kena. Itu wajib wudu. Ar-rabi, yang keempat mashu, mengusap. Bedain antara membasuh sama mengusap. Kalau membasuh air mengalir. Kalau mengusap airnya nggak ada. Makanya kalau orang wudu lepek anak bingung. Tuh, kenapa? Rambut kagak dibasuh. Nggak apa-apa nanti basuh, nggak apa-apa. Cuma wajibnya diusap. Berarti tuh air gituin lepas. Tuh mengusap namanya. Kan kalau orang kadang gituin tuh. Bohong nanti. Nggak apa-apa sih, udah pasti dapat membasuh. Tuh. Udah pasti dapat mengusap. Cuma kelebihan jadi lepek. Kalau anak kecil begitu emaknya ngomel. Ya Allah, baju lu basah amat. Lu wudu apa mandi? Tuh. Jadi yang wajib dalam wudu nomor 4, mashu, mengusap. Syai'in, sedikit atau sesuatu. Minar ra'si, dari yang merupakan kepala. Tuh, jadi nggak di semua kepala, nggak di mana aja. Tuh, di sini boleh, di sini boleh. Pokoknya sedikit dari bagian kepala, ya, ente usap dengan air suci mensucikan, itu namanya udah mengerjakan yang wajib wudu. Jadi nggak mesti ini, nggak. Tuh, nanti kan yang namanya kepala luas. Tuh, nanti ini kepala nih dari sini nih, tempat tumbuh rambut ke atas sampai kepala. Tuh, ini kepala. Tuh, nanti
Nah, sedikit dari yang namanya kepala ente usap, tuh ngerti? Ente taruh tangan gituin doang, udah sah. Arti udah sah, ente udah berbuat yang wajib dalam wudu. Yang mana wajib wudu nomor 4 mengusap kepala. Al-khamis, yang kelima, yang wajib dalam wudu, ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki, ma'al ka'bain, berserta kedua mata kakinya. Tuh, jadi kedua mata kaki itu wajib dibasuh. Berarti wajib kena air yang suci mensucikan. As-sadisu, yang keenam, yang wajib dalam wudu, at-tertib, yaitu tertib. Tuh, jadi ini 6 nggak boleh nggak ada dalam wudu kita nih. Siapapun kita yang wudu, ya, yang 6 ini wajib ada dalam wudu. Kalau satu nggak ada, kita wudu tapi dosa. Tuh, makanya kan hukum syarat agama tuh ada 5. Pertama wajib. Tuh, ya, arti wajib apa-apa yang dikerjakan dapat pahala, yang ditinggalkan mendapat dosa. Tuh. Nah, dalam wudu ada yang wajib, jumlahnya 6. Di semua kitab jumlah wudu yang wajib 6. Berarti yang kalau ente kerjain, ya, baru wudu ente mendapat pahala dari Allah. Kalau ente tinggalin, ente wudu tapi dosa dari Allah Ta'ala buat ente, karena ente meninggalkan yang wajib. Tuh, pertama niat. Tuh, ya. Nah, niat dijelaskan di sini. Yang wajib dalam wudu niat. Apa itu niat? Nah, ini ada pasal berikutnya. An-niyatu, niat itu yang merupakan wajib dalam wudu adalah qasdus syai', bertujuan itu atau bermaksud itu. Arti qasdu itu menuju atau bermaksud. Tuh. Niat wajib dalam wudu dan itu kewajiban pertama. Apa sih niat? Niat itu adalah, ya, bermaksud atau bertujuan itu. Tuh, itunya udah jelas tuh, udah ketahuan. Tuh, bermaksud sesuatu itu. Tuh, muqtarinan, tuh, berbarengan, tuh, berbarengan, beriringan, bergandengan, bifi'lihi, dengan perbuatannya. Wudu perbuatan pertama membasuh muka. Tuh, tidak ada dianggap orang itu berwudu kalau belum membasuh muka. Maaf ya, tangan enggak ya? Ini kagak bicara tangan, ini bicara yang wajib. Tuh, nggak bicara tangan, nggak bicara ke kumur, nggak bicara masukin air ke hidung, nggak. Yo, kalau dikata wudu, ya, dasar asli wudu pertamanya membasuh muka. Tuh, sedangkan yang wajib pertama dalam wudu niat. Berarti kalau dikata niat, ente bermaksud sesuatu itu. Itu yang ente inginkan ternyata kan wudu. Tuh, ngerti? Berarti ente ingin bertujuan melakukan wudu, ya, yang harus dibarengi niat tadi dengan perbuatan wudu. Perbuatan wudu membasuh muka awalnya. Berarti niat itu jatuhnya pas ente membasuh muka. Ngerti ya? Tuh, jadi ente bermaksud wudu. Tuh, ngerti? Sedangkan wudu itu, ya, perbuatan yang awalnya adalah membasuh muka. Tuh, berarti niat dengan membasuh muka harus berbarengan. Tuh, ngerti ya? Harus beriringan. Tuh, nggak boleh udah basuh muka baru niat. Nggak boleh air jatuh di muka, nggak boleh air belum jatuh di muka ente niat. Tuh, kenapa? Karena niat itu ente bermaksud itu. Ente mau ngapain? Anda mau wudu. Tuh. Nah, tuh niat ente bermaksud perbuatan wudu. Berarti ente datang ke keran. Tuh, yang ngocor, ya, atau kamar mandi kolam yang ada padasannya. Tuh. Nah, belum dikatakan niat, ya, kalau ente belum masuk dalam perbuatan itu. Oh, perbuatan wudu, ya, awalnya membasuh muka. Tuh, berarti dikatakan ente niat, ya, ketika apa yang ditentukan niat wudu, ya, ente baca, ente ucapkan berbarengan saat ente ingin membasuh muka. Tuh, ngerti? Saat ente membasuh muka, ya, nah di situ wajib terjadi niat. Tuh, berarti ente emang benar-benar bermaksud berwudu. Tuh, ya, berarti barengi dengan perbuatan membasuh muka. Wa mahalluha, dan niat dari perbuatan wudu yang ente kerjakan. Niat wudu apa nih? Oh, niat wudu nawaitut thaharata lis-shalah. Oh, niat wudu nawaitul wudu lis-shalah. Oh, niat wudu yang Anda dapat nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Tuh. Nah, niat wudu, ya, yang harus
ucapkan yang harus didatangkan berbarengan saat basuh muka, mahalluhal galbu, tempatnya hanya di hati. Tuh, makanya bisa tuh niat sama membasuh muka bareng bisa. Kenapa? Karena niat tempatnya di hati. Tuh, mahalluhal galbu, tempatnya hati. Wat talaffuz biha, sedangkan menyebut, melafazkan ya dengan kalimat niat yang ada dalam wudu ya, dengan mulut ente ucapin nih, oh niat wudu, nawaitul wudu alis shalah, nawaitut taharat alis shalah, nawaitul wudu li rafil hadatsil asghar lillahi taala. Tuh ente ucapkan tuh niat wudu ya dengan mulut ente, sunnatun, hukumnya sunnah. Tuh ngerti? Tetap dosa wudu ente kalau niat tadi enggak ente datangkan di hati. Kenapa? Karena niat wudu ya yang bermaksud sesuatu berarti berbarengan dengan perbuatannya, yaitu membasuh muka ya, itu hukumnya wajib. Arti wajib dikerjain pahala, ditinggalin dosa. Nah, niatnya tadi tempatnya hanya dalam hati. Berarti kalau ente waktu membasuh muka ya enggak menyertai di hati ente akan niat wudu yang ente kerjakan, wudu tapi dosa. Karena ente meninggalkan yang wajib. Tuh. Ya, seandainya kata ente ucapkan dengan fase segala macamnya, ya maaf ucapan tadi sunnah. Tuh, nawaitul wudu li rafil hadatsil asghar lillahi taala. Tuh, ente baca di mulut ente, sebelah dengar, bahkan dipakai mic lagi, mic yang di kantong tuh, yang di sini baju, pakai kedengeran. Tuh nih. Tapi waktu air jatuh di muka, niat di hati ente nggak terjadi, tetap dosa. Oh, ngerti? Jadi seandainya kata nggak diucapkan dengan mulut ya, tapi diucapkan dalam hati dan waktunya berbarengan dengan air jatuh di muka, tetap ente pahala dengan wudu. Kenapa? Karena emang yang wajib di hati. Tuh, melafazkan niat itu sunnah. Tuh, apalagi dimaksudkan niat tadi untuk membantu hati biar nggak kemana-mana. Tuh, jadi sunnah dapat. Tuh, hati emang wajib mesti dikerjakan, kalau nggak sah wudu kita. Tuh, jadi nawait, ane pakai nawaitu taharatul shalah sih. Tuh, nawaitut taharatul shalah. Tuh, ya. Jadi kalau ente baca nawaitul wudu lis shalah boleh. Ente baca nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar boleh. Tuh, yang penting tahu arti. Tuh, nanti yang penting ente tahu tuh niat wudu ya, itu dan ucapan niat tadi hanya terjadi dalam hati. Tuh, seandainya kata ente ucapkan, ente tahu hukumnya. Ucapan aneh dari niat wudu ini hanya sunnah semata. Tuh, nanti yang wajib aneh mendatangkan niat ini di dalam hati aneh berbarengan pas aneh jatuhkan air di muka. Tuh, wa waktuha, ada waktunya lagi. Ada waktu. Tuh, ngerti? Niat definisinya adalah bermaksud sesuatu itu, berbarengan, beriringan, bergandengan dengan perbuatannya. Tempatnya di dalam hati. Melafazkan dengan mulut sunnah. Wa waktuha, ada waktunya. Tuh, niat ada waktunya. Waktu mengucapkan niat wudu itu indah pada saat atau ketika ghasli ya, membasuh awal bagian pertama. Tuh, awal juz'in, bagian yang pertama minal wajhi, daripada muka ya, indal wudu, pada saat wudu. Tuh, jadi waktu mendatangkan niat di hati ya, kapan? Tuh, ketika pertama kali ya membasuh bagian yang pertama dari muka. Itu waktu niat harus datang di situ. Jadi nggak boleh udah membasuh muka baru niat, nggak boleh. Nggak boleh sebelum air jatuh membasuh muka niat, nggak boleh. Bareng. Tuh, jadi antara air yang jatuh ke bagian pertama dari bagian pertama. Tuh, ya. Jadi kan umumnya kita dari sini nih, dari jidat. Ya, jidat tuh satu di antara bagian muka. Tuh, berarti kalau emang ente pertama kali ingin membasuh muka dari bagian jidat, berarti pas pertama kali air itu jatuh ke bagian muka, waktu niat udah datang. Tuh, harus waktu apa harus terjadi niat tuh, itu waktunya. Saat aneh wudu dari dagu, terserah lo deh. Tuh, dari sini, ya ngerti? Berarti pas air nyampe di dagu, ya udah di situ waktu ente membaca niat dalam hati. Nawaitu taharatul shalah. Yo, ya. Tahu deh gue nggak bisa. Kan dari sini. Tuh, pokoknya dari mana terserah. Tuh, nanti. Yang jelas pertama kali itu air ente jatuhkan di bagian pertama dari wajah, maka saat itu waktu niat udah harus ente lakukan. Tuh, itu dalam wudu. Berarti kalau ente melakukan mandi harus besar, waktu niat itu terjadi di hati berbarengan pertama kali air jatuh di salah satu anggota badan.
Karena kan kalau mandi kan anggota badan seluruhnya. Tuh, nanti. Maka niat pada saat mandi hadas, ya, waktu niat itu datangnya adalah inda ghasli awali juz'in minal badan. Ketika ya terjadi ya pertama kali basuhan pada anggota badan. Berarti mengguyur air dalam mandi besar dari paha boleh. Tuh, nanti dari kaki boleh, dari bahu kanan boleh, pokoknya kapan ente akan pertama kali ya membasuh anggota badan ente dalam mandi besar, maka pas air jatuh di situ waktu niat harus terjadi. Tuh, ngerti ya? Itu definisi niat. Lalu tadi nomor 6 tertib. Tuh. Ya, dalam wudu ada tertib, mandi besar ada tertib. Tuh. Pertama niat di hati, arti niat begitu. Kedua membasuh muka. Ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua sikut. Keempat mengusap sedikit dari kepala. Kelima membasuh kedua mata kaki sama mata kaki. Keenam tertib. Apa sih tertib? Tuh, wat tertib. Sedangkan arti tertib yang merupakan wajib wudu. Tuh, jadi tertib ada dalam wudu, tertib ada dalam sholat, tapi tertib nggak ada dalam mandi hadas besar. Tuh, ngerti? Ketika ente mandi hadas besar, ya, di air suci mensucikan yang seember, ya, ternyata begitu ente mandi anggota badan belum merata, air mati. Tuh, ngerti? Air mati. Ente belum meratakan seluruhnya. Ente maka keluar dari kamar mandi nunggu air nyala. Tuh, ngerti? Setelah air nyala dan ente tampung lagi di ember, ketika ente masuk kamar mandi terusin mandi hadas besar ente. Tuh, ngerti? Nggak perlu ngulang niat lagi. Karena apa? Karena dalam mandi hadas besar nggak ada tertib. Jadi begitu ente habis mandi belum merata nih, air mati, nungguin dulu. Daripada nungguin di kamar mandi lama, gerah segala macamnya, keluar. Ya Allah, masih ada kopi sama rokok setengah batang, rokok dulu. Nungguin air. Ngerti? Wah, nyala tuh, wah udah penuh, matiin, terusin yang tadi belum ente ratakan dengan air. Sah mandi besar ente. Tuh, ngerti? Wudu nggak bisa begitu. Tuh, ngerti? Wudu ada tertib. Tuh. Apa itu tertib? Tuh, tertib an la yuqaddama udwun. Tertib yang merupakan wajib wudu nomor 6, ya, yaitu bahwasanya ya, jangan dia yang wudu ya mendahulukan suatu anggota dari anggota-anggota yang wajib dibasuh atas anggota lainnya. Itu arti tertib. An la yuqaddama udwun. Jangan mendahulukan. Tuh, ngerti? Jangan mendahulukan anggota yang wajib dibasuh atas anggota lainnya. Tuh, ngerti? Berarti apa? Urutan wudu kan tadi pertama membasuh muka. Ngerti deh? Maka habis muka kan tangan. Jangan mendahulukan membasuh kedua tangan sebelum anggota muka rata. Rata, bukan asal basuh doang. Ngerti ya? Misalnya nih contoh, ane wudu, ya. Ini contoh kan aja deh. Ane wudu. Mungkin karena buru-buru, ya, sehingga nggak rata muka aneh. Muka aneh nggak rata. Tuh, kurang di sini ditaruh. Yang bagian muka, pokoknya yang namanya bagian muka yang wajib dibasuh, aneh belum rata. Tuh, ya, dan itu aneh nggak tahu. Tuh, lalu aneh basuh tangan. Membasuh tangan aneh nggak sah. Pokoknya tidak sah. Kalau aneh nggak tahu sih sah, ngerti? Tuh. Aneh nggak tahu tuh bahwa muka aneh belum rata, ya. Aneh nggak tahu, maaf, bicara nggak tahu, ilmu tahu, tapi perbuatan kurang aneh dalam basuh muka aneh nggak tahu, ngerti? Karena mungkin airnya terlalu dikit, ya, keluar kecil, ya, atau karena mungkin aneh dalam keadaan masih ngantuk bangun tidur atau capek, ya, sehingga kurang rata. Wudu nih aneh, basuh tangan, kanan udah nih, sampai sikut udah, kiri udah sampai sikut, tuh, ngerti? Kalau aneh nggak tahu, tetap wudu aneh sah. Ngerti? Karena ada wudu dengan ilmu. Tuh. Ya, tapi namanya manusia ada lupa, ada salah. Tuh. Kesalahan tadi enggak dalam unsur kesengajaan. Lalu anda usap kepala. Bener dong habis tangan kepala, bener enggak? Bener. Saat aneh usap kepala, ada orang yang kenal baik sama aneh, ya, boleh ngaji, boleh segala macam, teman. Sat, maaf Sat. Kok Ustaz mukanya enggak basah? Mana? Ini kurang. Oh, iya tadi air kali. Air ratain. Ngerti? Lalu habis aneh ratain, aneh basuh kuping. Wudu aneh enggak sah. Wudu aneh nggak sah. Kenapa? Ketidaktahuan aneh tadi sebenarnya enggak membuat aneh dosa, tapi karena ada ngingetin, tahu ngerti? Lalu aneh sempurnakan.
Berarti begitu ane sempurnakan, ane baru dihukumkan oleh agama membasuh muka. Tangan belum sah. Kenapa? Karena enggak boleh ane mendahulukan membasuh kedua tangan sebelum muka rata. Tadi waktu ane basuh tangan, ane udah merasa muka rata. Ternyata ada yang ngingetin, saat mukanya belum basah. Tuh, berarti ane belum sempurna, belum tuntas dalam membasuh muka. Ngerti ya? Berarti kalau ane langsung membasuh tangan dan udah ada yang memberitahu, tadi membasuh tangan ane nggak dihitung oleh hukum fikih. Kenapa nggak dihitung? Karena ane udah diberitahu akan kekurangan ane dalam muka. Tahu ngerti? Berarti tangan ane yang belum dihitung namanya. Kalau ane lanjutkan kepala, namanya wudhu ane nggak tertib. Tuh ngerti? Kenapa nggak tertib? Berarti ente mendahulukan untuk langsung berbuat mengusap kedua tangan, sementara muka belum sah. Berarti ane mendahulukan tuh akan satu anggota yang belum waktunya. Tuh ngerti? Dari anggota yang harusnya didahulukan. Paham nggak maksudnya? Ibarat kata nih, ente misalnya wudhu, ya Allah, ente nggak paham, kan nggak mustahil itu terjadi. Tuh, ya, ente wudhu di tangan, ya, ente wudhu tahu ilmu, cuma kan kadang nama kita mungkin buru-buru segala macam. Tuh, sikut ente belum rata, ngerti ya? Yang wajib ya, belum rata. Tuh, itu di luar kesengajaan ente, karena ente nggak ada niat untuk apa namanya menyanyikan ilmu, tapi mungkin karena capek, karena Allah alam bisawab, buru-buru Allah alam, ya. Udah, begitu ente basuh kaki, nggak tahu tangan udah selesai, tapi tangan belum sempurna. Tuh, lalu kepala udah, kuping nggak dianggap sunnah. Tuh, ngerti? Kepala udah nih yang wajib. Lalu ente basuh kaki, ngerti? Belum sempat ente selesai wudhu, teman ingetin, orang bego wudhu, tangan nggak basah. Astagfirullahaladzim. Ingat kaki udah ya. Tuh, ngerti? Lalu ente ambil air, ente ratain. Ente selesai tuh baca doa, tetap udah nggak sah. Nggak sah dong. Ngerti ya? Harus apa? Kekurangan ente dalam tangan sempurnain. Tuh ngerti? Namanya ente berarti baru membasuh kedua tangan. Habis itu apa? Kepala ulang lagi. Kepala yang tadi gimana Sat? Nggak sah. Tuh ngerti? Kenapa? Karena nggak tertib urutannya. Coba apa? Terjadi wajib membasuh kepala setelah kedua tangan rata. Tuh ngerti? Ente udah merasa membasuh kedua tangan, tapi ada teman yang lihat, maaf, wudhu ente belum sah, tangan ente nggak rata tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh, ente ambil aja air ratain. Tuh ngerti? Setelah itu basuh yang kiri, baru usap kepala. Tuh ngerti? Jadi kayak tadi anak main negor orang di Matraman semalam, negor orang di Matraman, cuman lupa siapa itu orang. Tuh ngerti? Gua ada kamar mandi, mau sembahyang subuh, nggak salah. Ya ente udah salah tuh. Udah, jangan diulang, terusin aja. Tuh ngerti? Kenapa? Nggak wajib pulang. Kalau orang mubazir, tahu ngerti? Jadi ketika ente wudhu, ya ini tangan kurang nih, ya kurang nih. Aturan apa pesini nih wajib kan berserta kedua sikot. Ternyata belum rata sampai sikot, mungkin karena kaosnya turun atau jaketnya turun segala macamnya, tahu ngerti? Ya ente nggak giniin, tahu ngerti? Lalu anda lihat, ngerti deh. Maka setelah anda bilang, salah tuh wudhu ente, bukan wudhu ente kurang tuh. Oh iya, jangan diulang, terusin. Tuh, apa? Takutnya yang begitu dianggap salah, bikin nggak sah, dia ulang dari pertama, bismillah mubadir. Tuh, ngerti? Ente nggak berbuat membatalkan wudhu, ente kurang, ngerti? Tapi sempurnain aja, lanjutin kepala. Tuh, ngerti ya? Tuh, makanya hati tertib, ya, agar tidak mendahulukan satu anggota atas anggota berikutnya. Tuh, ngerti? Oh, urutan wudhu yang wajib tuh, ngerti? Yang wajib tuh muka tangan ngusap kepala masuk kedua. Nah, dari 4 anggota ini nggak boleh ada yang bukan waktunya didahulukan, nggak boleh. Tuh, berarti ibarat kata muka dulu ratain. Tuh, ketika muka belum rata, di luar kesengajaan karena mungkin terburu-buru atau air sedikit, tuh nih, langsung membasuh tangan. Secara ilmu menurut kita tertib karena kita udah tahu ilmunya, tuh nih. Tapi ada yang kurang, tuh nih. Ya, tangan sah sempurna. Tuh, usap kepala. Diingatkan tuh muka ente belum rata. Tuh, ngerti? Maka ente ambil tuh air ratain yang belum aja. Jangan ulang wudhu. Tuh, ngerti? Setelah ente ratakan muka, lanjutkan ke tangan. Kenapa? Tangan yang tadi nggak sah. Ngerti ya? Kenapa? Karena ente basuh kedua tangan, hukumnya ente meninggalkan tertib. Sebab tangan nggak wajib dibasuh dalam wudhu kalau muka belum rata. Tuh ngerti? Jadi wajib membasuh kedua tangan, ya, kalau muka udah rata. Tuh ngerti? Wajib mengusap kepala kalau kedua tangan udah rata. Tuh ngerti?
wajib membasuh kedua kaki kalau ente udah ngesap kepala. Ngerti? Jadi ketika ya urutan wudhu yang tertibnya begitu, terjadi kesalahan, wudhunya jangan ulang. Ngerti deh? Di mana tadi kekurangan ente atau kesalahan ente? Ya ulang dari situ. Jangan ulang dari pertama. Paham ente? Mubadir. Orang sekarang diingetin salah sunnah aja ngulang dari pertama. Orang wudhu nih, wudhu sama jauh ya kemana orang? Boleh ngaji, boleh. Cuma mungkin dia pada saat keterangan sunnah wudhu dia mungkin nggak masuk. Kan udah dibilang sunnah membasuh kuping kalau pakai keran bareng. Berarti ya? Kita kan wudhu pakai keran nih umumnya di musola. Berarti ya? Nah waktu mengusap kedua telinga bareng, jangan atuk-atuk. Tuh ngerti ya deh? Makanya sunat wudhu apa? Mengusap kedua telinga. Ngerti? Jadi kalau ente pakai keran atau pakai padasan atau wudhu di kolam, waktu habis mengusap kepala, tuh telinga bareng. Kenapa? Karena ini nyanggur. Ngerti ya? Tuh, ini orang tuh nih mungkin saat sunat wudhu ya dia nggak masuk. Atau masuk, tapi mungkin tidur. Tuh, dia begini. Kalau kuping bareng, tangan itu nganggur. Oh iya, ada tahu dia mau ngulang? Jangan diulang, terusin aja. Lu kena air wakaf jawiyah lu yang bayar listrik. Tuh, mau ngulang. Paham deh? Padahal nggak perlu diulang. Paham deh? Udah, lanjutin aja tuh kedua telinga segala macamnya. Tuh, dianggap dia tuh dengan salah begitu batalin wudhu. Paham deh? Dianggap dia dengan salah begitu wudhu yang nggak sah. Padahal kagak. Nggak lu usap aja nggak apa-apa kok kuping. Telinga kan nggak diusap nggak apa-apa, tapi rugi. Tuh, jadi tuh tertib ya dia wajib dalam wudhu, nggak ada dalam mandi. Tuh, ya. Jadi kan kalau mandi ente bebas, ngerti ente? Ente maaf ya mandi harus besar, kepala belakangan nggak apa-apa. Tuh ngerti? Dari kaki boleh, dari paha boleh, dari mana aja boleh kan? Karena yang wajib dalam mandi besar ya, pertama niat, kedua meratakan anggota badan. Tuh ngerti? Nggak ada tertib. Tapi kalau wudhu ada tertib. Tuh ngerti? Kalau mandi air besar ente bebas, mau mulai dari mana bebas. Hawa kedinginan segala macamnya. Dari kaki deh, boleh. Tuh ngerti? Kaki udah segala macamnya. Sampai dada aja deh. Waduh, pala belum bisa nih masih kedinginan. Istirahat dulu. Tuh ngerti? Kenapa? Karena nggak ada tertib. Tuh kalau wudhu nggak bisa begitu. Tuh ngerti? Kenapa? Wudhu ya, ketika ente lakukan satu basuhan yang wajib seperti muka, lalu saat itu air air mati, atau saat ente basuh muka ya lagi wudhu ya, tahu-tahu ibu ente panggil ada hal yang ternyata ente harus buru-buru kerjain sehingga wudhu nggak tertuntaskan. Tuh ngerti? Baru basuh muka ya. Tuh, ibarat kata ente lagi basuh muka dalam wudhu, ente lupa kalau ente tadi masak air. Tuh ngerti? Sehingga bunyi segala macamnya, bunyi air tuh yang apa tuh? Yang teko bunyi tahu gak? Kan kalau ente kelamaan membiarkan sampai habis bisa meledak itu. Tuh nanti, sehingga ente keluar dari kamar mandi, matiin tuh air. Tuh nanti, sebatas matiin doang. Tuh, berarti kalau ente batas matiin doang, lalu baiknya kamar mandi, nggak mungkin muka ente kering. Ngerti ente? Maka ente boleh melanjutkan tangan, nggak wajib ulang. Tuh, tapi kalau wudhu yang ente lakukan membasuh muka, lalu habis basuh muka, ya ternyata ada telepon yang berkali-kali berdering, ya sehingga ente yakin ini penting nih. Ternyata ente keluar dari kamar mandi, ente angkat tuh telepon, ngobrol kelamaan benar urusan penting, sampai akhirnya muka ente kering, ngerti? Maka wudhu ente udah batal, harus ulang dari pertama. Berarti selagi belum kering, tuh ngerti? Ente nggak usah ulang dari pertama. Tuh ngerti? Tadi aneh memberhentikan wudhu aneh pas basuh muka. Tuh, karena ada urusan penting segala macamnya. Tuh, ya. Lalu setelah itu ente tinggalkan tuh, ya urusan ente ini dulu ente kerjain. Tuh nih, nyata nggak lama sebentar, muka ente masih basah. Tuh masih ada basah-basahan air. Tuh nih, udah lanjutin tangan. Tuh ngerti? Tapi kalau ampe kering, tuh ngerti? Wudhu ente udah batal. Tuh ngerti? Berarti ulang lagi dari pertama. Tuh ngerti? Ibarat kata lagi wudhu, ya ente main di masjid tengah jalan karena sambil kerja, ya
Tahu-tahu segala macamnya ente dengan suara teriak, maling, maling, maling. Nyata nih tolong motor lu. Tahu ngerti? Kan mau ngomong lu udah. Tahu ngerti? Kabur segala macam, ngos-ngosan capek, duduk istirahat tuh nih. Balik, udah kering tangan ente. Batal wudu ente. Tahu ngerti? Jadi kalau wudu ya, apa namanya? Harus tertib. Tuh, batasan tertib ya apa? Tuh, jangan mendahulukan suatu urutan anggota wudu yang wajib dibasuh ya kepada anggota yang belum waktunya untuk dibasuh. Dan wudu itu syaratnya jangan ente membasuh anggota selanjutnya ya kalau yang ini udah kering, nggak boleh. Tahu ngerti? Udah batal wudunya itu. Kalau mandi nggak apa-apa begitu. Kalau wudu nggak bisa begitu. Apa? Satu, wudu ada sunat wudu apa? Tuh, al-muwalah, sambung menyambung terus menerus. Tuh, berarti kalau ente wudu enggak terus menerus, ya, artinya habis wudu istirahat dulu. Muka istirahat. Mungkin tuh orang bengek kali ya. Tuh, habis muka dia duduk. Kalau itu halangan deh nggak apa-apa. Tuh, ngerti? Ini enggak, dia habis muka, ya, lagi basuh muka nih. Tahu-tahu habis basuh muka, dia buka handphone, ada WA masuk. Tuh, dijawab tuh WA, ditaruh di wudhu terusin tangan, nggak apa-apa, nggak batal. Tuh ngerti? Selagi muka belum kering. Tapi maaf, wudhu ente makruh. Tuh ngerti? Kenapa? Sunat wudhu adalah al-muwalatu, terus menerus. Berarti apa? Berarti dari mulai awal wudhu sampai akhir tuntaskan. Tuh ngerti? Nah, berarti kalau ente berwudhu tapi enggak terus menerus diselang-seling, ibarat kata begini nih, wudhu. Lagi basuh tangan, ente nggak kuat nih, getar. Siapa sih ini orang? Tuh, tilap, ambil. Oh, iya lo. Ya ntar ada main dulu ya. Tuh, jangan ulang terus aja. Oh, ngerti? Tapi maaf, ente udah kehilangan satu sunnah wudu. Oh, ngerti? Kenapa? Ente lagi basuh tangan kanan. Oh, ngerti? Belum sempat basuh tangan kiri, ini getar nggak berhenti. Ente angkat, matiin, taruh, lanjutin. Oh, ngerti? Dari sekian banyak sunat wudu, ente ketinggalan atau apa? Tuh, ente ketinggalan sunat wudu terus menerus. Tuh, kenapa? Karena wudu ente nggak terus menerus itu. Dipotong dengan ente ngangkat handphone. Tuh, ngerti? Yang itu tidak membatalkan wudu. Tuh, dan ente hanya tidak mendapatkan sunat wudu. Jangan diulang, kalau diulang Allah banyak amat ruginya itu. Paham ente? Air lagi yang boros segala macamnya. Tuh ngerti? Udah lanjutin aja. Tuh ngerti? Kan masih ada sunat wudu yang lain. Tuh ngerti? Apa? Tuh 3 kali masih ada. Membasuh kedua telinga masih ada. Membasuh tengkok masih ada. Ini jarang orang membasuh tengkok ya. Jarang. Padahal itu ada sunnahnya itu. Tuh, ada sunnah membasuh tengkok. Doanya pun ada. Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Tuh, jadi waktu ente basuh tengkok, tuh ngerti? Habis membasuh kedua telinga. Tuh, kan 2 telinga 3 kali. Tuh, gituin tuh. Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, jagalah ya tengkokku ini daripada masuk api neraka jahanam. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu ya Allah, minas salasil, tuh daripada rantai-rantai neraka jahanam, wal aghlal, dan belenggu. Tuh, baca begitu 3 kali. Karena kan nanti ada orang masukin neraka jahanam begitu tuh. Nanti ada tunggingin ke bawah. Tuh, ngerti? Nah, tuh diantaranya tuh biar kita minta dijaga oleh Allah. Tuh, sunnah wudu. Habis basuh telinga tuh tempatnya habis basuh telinga. 3 kali. Ya, lalu tengkok. Doa tengkok tuh Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Rutin baca begitu. Nah, jadi niat bermaksud sesuatu itu. Ya, berbarengan dengan perbuatannya. Terus tempatnya di hati. Apalagi tuh? Mengucapkannya sunnah. Waktunya pada saat basuhan pertama dari muka kalau wudu. Tuh. Dan basuhan pertama saat mandi dalam anggota badan. Udah. Lalu tertib. Tertib apa sih? Arti tertib agar tidak mendahulukan satu anggota atas anggota lainnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.